Hello friends, Electronics Canada YouTube channel ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. In this today's session, we are going to speak with respect to aptitude. So in the previous session, we have talked with respect to the transformers. If you have not watched the video, links are given in the description. Also, you can click on the I button. Right. So in this aptitude question, the first question they have asked something like this. They have asked something like this. 716 into 716 into 716 minus 16 times of 16 times of 16 whole divided by 716 into 716 plus 716 times of 16 plus 16 times of 16. How we are going to solve this problem? How we are going to solve this problem? This question is something like ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ a cube minus b cube whole divided by a square plus ab plus b square ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 716, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 16, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 700, ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 732. ಎನಿವನ್ ವಿತ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಹಲೋ, ಎನಿವನ್ ವಿತ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಸಿ 700 ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ b ಕ್ಯೂಬ್? a ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ b ಕ್ಯೂಬ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು a ಮೈನಸ್ b ಇಂಟು a square plus ab plus b square whole divided by, you are having the remaining term as it is, a square plus ab plus b square. Now what you are going to do is these two terms you are going to cancel it out. So remaining term is what? ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 716 minus 16 ಏನಂತ ಬಂತು? 700. Which option? Option ಯಾವುದು? Option C is going to fall. Right? And they have talked about the percentages also. Percentages let us talk about later. Right? ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? Let's see what is the message. Ganesh Kundapur, you have raised the hand. Tell me what is your query. ನೋಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಆರ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಆರ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಸಾರಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ. All the questions what they have asked is a silly questions only. All the questions what they have asked is a silly questions only. Let us take the next question. Next question is so silly that all of us will can answer. Second question ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1296 which is equals to x square ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1296 which is equals to x square. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Then x equals to don't write that a square and root is going to get cancelled. No, same natures you can cancel. Square ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆನೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ you can easily cancel it out. ಎರಡು ಕಡೆ ರೂಟ್ ಇದ್ರೂ you can easily cancel it out. So this is under root of 1296 which is equals to x. This square term I can send on the left side ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಬಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 1296, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 6, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 36, fourth option is 625. 625 can't be the answer. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1296 is itself is not 625. So fourth option and second option you can easily eliminate. Now you talk about the first, second option and third option. So ಎರಡು ಸತಿ ನಾನು ರೂಟ್ ಏನಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 6 ಮತ್ತೆ 36 ಅನ್ನೋದು ಬೋತ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 6 only. Both are multiples of 6 only. So ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನು ತಗೋಬಹುದು? ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 6 times of 2 1 6 ಆಗುತ್ತೆ. So it is what? Under root of 216 multiplied by 6. This one I can write it as under root of 6 times of 6 3 is 18, remainder 3 nothing but 6 6 36. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್
6 into 6 into 6 into 6, which is under root of 6 power 4. Easily I can cancel. So what is the value of x you are going to get? 6 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 6 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So it's simple, easy. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is going to follow. Third question. See, in the third question, what they have asked is percentage based problem ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 16% of a number is 216. 216. Then what is 27% of that number? What is 27% of that number? ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 364.5. Second option is 234.6. Third option is 236.6. Fourth option is 246.5. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ನೀವೇನಾದ್ರು SSC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇಲ್ಲ. 16% ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 16 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಆಫ್ ಅ ನಂಬರ್. ಆ ನಂಬರ್ ನಾನೇನು ತಗೊಂತೀನಿ? ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. 16% ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 16 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಆಫ್ ಅ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 216. which is equals to 260. ಹಾಗಾದ್ರೆ see, I can go for cancellation. 8 2s 16, 8 2s 16 and 8 7s 56. ಹಾಗಾದ್ರೆ x equals to 2700 divided by 2, that is x equals to 1350. You got the value. ಯಾವ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1350 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ 27% ಆಫ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೇನು? 27 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಆಫ್ ದಟ್ ನಂಬರ್. ಯಾವ ನಂಬರು? 1350. ಯು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ 27 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 135 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಯೂಡು. ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 364.5. ರೈಟ್. ನನಗೇನಾದರೂ SSC ಲೆವೆಲ್ ನನಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Maximum will be taking 1 minute of time, or worst case you see within 2 minutes we are going to solve this question. Within 2 minutes we are going to solve this question. Right? So this is percentage based problem. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್? ವರ್ಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಒನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಕಾರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಮೈಸೂರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೋಗೋವಾಗೆ ಅವರು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. When they are moving from Bangalore to Mysore, they are running at, what is the speed? 40 kilometers per hour. When they are traveling from Mysore to Bangalore, maybe they are in a hurry, they are driving at 60 kilometers per hour. So what is one more thing what you have to know is 40 kilometers per hour ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗೂ 40 ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಹೈವೇದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ 100 ಗಂಟೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆನ್ ಅನ್ ಆವರೇಜ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್. ವೈಲ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್? ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ ಎಂಟೈರ್ ಜರ್ನಿ. Average speed in entire journey. Let us go through the option. First option ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 46.87 kilometers per hour. Second option is 50 kilometers per hour. Third option is 48 kilometers per hour.
Fourth option is cannot be determined with the given data. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೇಟಾ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್, ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ which is wrong. So can anyone tell me what is the value? Average speed in entire journey is given by what formula? 2 times of xy divided by x plus y, which is equals to 2 times of x ಮತ್ತೆ y kilometers per hour ನಲ್ಲೇನೆ ಇದೆ. 2 times of 40 into 60 whole divided by 40 plus 60 is what, 100. 0 0 0 0. 2 4s 8, 8 6 48. 8 6 48. So it is 48 kilometers per hour. It is 48 kilometers per hour. Which option is going to follow? Option C. Right? Is the question easy? Yes, questions ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ನ ಓದ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೈಟ್, ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ದ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಕೋರ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ A's salary increased by 10%. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 10%. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, they have increased by 10% and later on they have decreased by 10%. Right, this is one case. But you talk about B's salary. B's salary was decreased by 10%. B's salary was decreased by 10%, but later on it was increased by 10% and increased by 10%. First ಏನಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, A's salary was increased by 10%, later on decreased by 10%. ಅದೇ B's salary they have decreased by 10% and they have increased by 10%. Right? Next ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಯು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ A's salary which is equals to B's salary. A's salary which is equals to B's salary. Let me go with option A lost and B gained by 10%. Next option, both have gained by 10%. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋ ಲಾಸ್ ನೋ ಗೇನ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್. ಆಫ್ ದಿ ಫೆಲ್ಲೋಸ್. ರೈಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈ 10%. Fifth option I am going to give for you. See, both have lost by 1% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಾನು ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು, A's salary is greater than B's salary. A's salary will be greater than B's salary. Right? Sixth option, B's salary will be greater than A's salary. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 2 3 4 ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇ ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ
ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಸ್ ಎ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆರ್ ಈಸ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಅಥವಾ ಎ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟವ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಬೋತ್ ಎ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಈಸ್ 100. ಎ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾನು ಏನಂತ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ದುಡಿತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ದುಡಿತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ 100 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್, ರೈಟ್, ದಟ್ ದೇರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಈಸ್ their salary they have started from 100. They have started from 100 ಅಂತ. Next, B salary is 100. A salary is increased by 10%. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 100 plus 10% ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 10 divided by 100 of 100 which is equals to 110 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 100 plus 10%, 10 divided by 100 of this value. 100 is going to get cancelled, so it is 110 ಅಂತ ಅರ್ಥ. It is 110 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 10%. 110 minus 10%. 10 divided by 100 of 110. 110 minus 10 divided by 100 of 110. 110 minus 11. 110 minus 11 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 99 you are going to get. 99 you are going to get. This is for A. Similarly, B ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? B ದು ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 10%. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 100 minus 10%. 100 minus 10 divided by 100 into 100. So which is equals to 90 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, B salary is increased by 10%. 90 plus 10%. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 90 plus 10 divided by 100 of 90 ಅಂತ, which is equals to 99. Which is equals to 99. You just think about these two values. You just think about these two values. Is A salary equals to B salary? Is A salary equals to B salary? Yes. A salary will be equals to B salary. Andre you know, option C is going to follow. There is no loss and there is no loss. There is no loss and there is no loss. Right? There is no loss and there is no loss. So, ಈ ತರ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಕೇಳಿ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗಿಂದ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಬೋತ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈ 1%. ಹಾಂ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈ 1%. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಗುಡ್. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಗುಡ್ ಗುಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಗುಡ್ ಕ್ಯಾಚ್, ಗುಡ್ ಕ್ಯಾಚ್. ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಮೇಡಮ್ ಒಬ್ಬರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ವಾಸ್ 100. ಬಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಂಪ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 10% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೈಕ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಂಪ್ನಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂತ 10% ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ 100 rupees ಇತ್ತು, ಇವಾಗ 99 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What is the change in value? 1%. What is the change in value? Good catch, madam. Both have lost by 1%. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ is going to follow. Option D is going to follow. Both have lost by 1% is correct. Both have lost by 1% is correct. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 100 ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 99 ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 20,000 ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ 1% ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡಿಫರ್ ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಹಾ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಆ ಎರಡು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು 10% ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸು, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10% ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ 2 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ 2 ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆನಾರಿಯೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 100 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು, 110 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಿದೆ, 99 ಇದೆ. ಈ ಊರ್ದ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿ, ಬಿ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 100 ಇತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಾಯ್ತು, 90 ಆಯ್ತು. ಥರ್ಡ್ ಏನಾಯ್ತು, 99 ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, we will be giving an increment of say suppose 5% in the first year, and in the second year we are going to decrement it by 5% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತವನ್ನ. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೇ ಸಪೋಸ್ 100 ಇಂಟು 12 ಇಷ್ಟು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ 110 ಇಂಟು 12 ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 99 ಇಂಟು 12 ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಸನ್ ಏನು, 100 ಇಂಟು 12 ನ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, 90 ಇಂಟು 12. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 99 ಇಂಟು 12. ಓವರ್ ಆಲ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ A's income is more than B's income. So what is the line of statement we can remember is A's income in the period of time is greater than B's income. A's income is greater than B's income. ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 10% ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 11% ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬೀಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು increase by 10%, sorry, we are going to decrease by 10%, then we are going to increase by 10%. We are going to decrease by 10% first, then we are going to increase by 10%. ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ then you have to go for A option only. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 110 ದುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು 98 ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಒನ್ಲಿ. ವೈ, ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ 100 ಮತ್ತೆ 90ಗೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. 100 ಮತ್ತೆ 90ಗೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 12% ಆರ್ 13%, ಈ ತರ ಕೇಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎನಿವೇ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್, ಎ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್, ಅದು ಮತ್ತೆ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ in a period of time A's income is more than B's income. ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಲೋನ್ ತಗೊಂತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಜಾಗದಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಲೇಟರ್ ಆನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನೀವು ಏನ್ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ತಿರೋ ಅದು ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರನೇ ಕಟ್ತೀರಾ. ಬಡ್ಡಿನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಸಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಡ್ಡಿನ ನಾನು ಲೇಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಅಸಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ತೀನಿ, ಬಡ್ಡಿನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಲೋನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Next, last question I am going to solve.
Let's see who will be answering this question. Last question I am going to solve. 6250 divided by root x which is equals to 625. Simple question. ಹಾಗಾದ್ರೆ x equals to ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Don't wait for option. Let's see. Nobody answered. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? x equals to 100, 10 ಬರೋದಿಲ್ಲ. You see 6250 divided by root x which is equals to 625. 625 ones, 625 tens. 10 equals to root x. We don't know how to solve this root x. Simply squaring on both sides. 10 square which is equals to x which is equals to 100. Which is equals to 100. X square alla because root and square is going to get cancelled. Root and square is going to get cancelled. So x equals to 100. Option ಯಾವುದು? Option B is going to follow. ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ averages. Right? Last one more question I'm going to solve. I'm going to take another 1 or 2 minutes. Right? ಇದು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್. ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ consecutive even numbers. Consecutive even numbers is 528 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. is 528. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 22 24. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 34 32. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 44 42. ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ 52 54. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ pardon 22 24 is correct. Easily you can eliminate B option, C option, D option. ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ಥರ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಆಯ್ತಾ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 34 32 not that much interested. I am going to take 30 plus and 30 plus. 30 into 30 is what? 900. ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ 528 ಇದೆ. 900 is greater than 528. Wrong. 44 into 42 which is what? 1600 plus. ನಂಬರ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. 50 into 50, right, which is 2500, which is plus 2500 plus ಬರುತ್ತೆ. So the answer is 22 and 24. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಟೈಮ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. 24 into 22 ನೀವೇನಾದರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್. You will be getting the answer. Right? 24 into 22, if you are solving, you are going to get the answer. Right? 22 into 4 is to 88. 22 into 2 is to 44. 44 plus 8 is to 52. So you're going to get the answer as 528. Swaroop, Krishna, Usha, ಪ್ರಭು ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಮೇಲ್ಮರಿ ನೀವೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನೌ ಯು ಗಾಟ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ. ರೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 50. ಆವ್ರೇಜ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 times of x5 divided by x plus 5. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾನು ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಐ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಟುಕ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಐ ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಫ್ಯೂ ಬಿಟ್ಸ್. ರೈಟ್, ನೋಡಿ, ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಈಸಿ. ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಈಸಿ. ಆ ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಟಿಲ್ ನೌ? ಹಲೋ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಹೇಳಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 6 ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2. ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಹಾಂ, ಸಿಂಪಲ್. ರೂಟ್ 2 ಇಂಟು ರೂಟ್ 6 ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ,
ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇಂಟು ಆದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ನಾನೇನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ √6 ಇಂಟು √6, ಸಾರಿ √2 ಇಂಟು √6 ಇಂಟು √2 ಇಂಟು √6, √2 ಇಂಟು √6. ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 6 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 6 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೂಟ್ ಎ ಬಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೂಟ್ ಎ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರೂಟ್ ಎ ಬಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೂಟ್ ಎ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಬಿ. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಇಂಟು 9 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √4 ಇಂಟು √9 ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. What is √4? It is 2. What is √9? Which is 3. 4 9s what? 36, which is equals to 6. So ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ all the values I am going to take. ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ just try to solve it. Right? Under root of 6 6 36 into 2 2s 4, which is equals to under root of 6 4s 24, 2 4 3s 12 14. What is under root of 144? 12 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ? 12 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, √6 ಇಂಟು √6 is what? √6 the whole square into √2 into √2 is what? 2 is repeated twice. Square and root is going to get cancelled. Value is 12. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಈ ಮೆಥಡಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ 5 seconds. If you are solving using first method, it's a time consuming process. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಂತೀರಾ, ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಏನ ಆನ್ಸರಾ? 2019 ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೆಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ. ಈ ಕ್ವಶನ್ √6 ಇಂಟು √2 ಇಂಟು √6 ಇದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 12 only. Answer compulsory, it should be 12 only. One person has answered that. Prabhu Dodamani, you have answered. Good. So any doubts? Hello, all of you. So ನಾಳೆ ಏನು ಸೆಷನ್ ನಾನು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ಗೆಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಡ್ ದ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ then, thank you. If you have followed with the lecture, please give it a big thumbs up. Also share this video with your friends and ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.